ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ, ਸਵਾਗਤੀ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟਣੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਖੇਮਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ सरकार वालों भी बयानबाजी हुई, पर इस बयानबाजी के विचाले सिद्धू खेमा कहता कि सरकारां नूं नवजोत सिंह सिद्धू तो फोबिया तो किसी ने भारत जोड़ो यात्रा नाल जोड़ दिता कि भारत जोड़ो यात्रा में नवजोत सिंह सिद्धू शामिल ना हो सकन, इसलिए उन्होंने रिहा नहीं किया गया। पर साडा सवाल है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं हीरो क्यों बनाया जा रहा है, एक कैदी नूं हीरो वांगू पेश क्यों किया जा रहा है। सारे सवाल होणगे किस नूं सिद्धू दा फोबिया। बयानबाजी सुन लीए हुई की है। पर अफसोस है कि अजे तक भी पंजाब सरकार और सेंटर की सरकार इन्हां ते सिद्धू फोबिया अजे उतरिया नहीं है। बेशक आम पार्टी नूं मानता एक उन्हां दा फील है। देखो, कानून तो कोई भी व्यक्ति वड्डा नहीं हुंदा, कानून सारिਆਂ ਲਈ बराबर ਹੈਗਾ। समय सिर ਜਿਹੜੇ कैदियों की रिहाई बनती आ, जिन्हां दा अधिकार बनता गा रिहाई बनती आ, और जिन्हां नूं कानून परमिट करदा गा, जिन्हां नूं साडा संविधान आग्या दिंदा गा, कानून आग्या दिंदा गा, उन्हां दी रिहाई समय सिर हुंदी रहिंदी आ। ये रिपोर्टां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ थल्लों ऑफिसर साहबान भेजदे नेगे कि किहड़े व्यक्ति की सज़ा पूरी होगी, किहड़ा व्यक्ति माफ़ीयोग है, किहड़ा व्यक्ति माफ़ीयोग नहीं है। बड़ा सवाल ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਫ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। डॉक्टर प्याला गर्ग एक्टिविस्ट के तौर पर बैठे ने, साबका रजिस्ट्रार ने बाफरी यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिस से, इन्हों इस मुद्दे बारे भी चंगी तरह पता, नवजोत सिंह सिद्धू के किरदार बारे भी चंगी तरह पता तो इस सियासत बारे तो संविधान बारे भी चंगी तरह पता। इस करके डॉक्टर प्याला गर्ग हम सदे। डॉक्टर गर्ग सर, बहुत स्वागत है सर थोड़ा। शुक्रिया जी बाबू। आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन इस डिबेट में शामिल होने तो इनकारी हो गए, हालांकि उन्होंने मंत्रियों ने बयान बहुत दिते है तो कई मंत्रियों ने बयान देने तो मना भी किया, पर डिबेट में पता नहीं क्यों नहीं आना चाहते कि कहते हैं भी असी राजनीति इस राजनीति में नहीं पैना चाहते कि फिर बयान क्यों दिते सी। साडा सवाल यह है, आम आदमी पार्टी का स्पोक्सपर्सन नहीं आ रहा, जे आ जाऊगा तो स्वागत भी कर देवांगे। चेतन जोशी भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, इन्हों की पार्टी को भी डर लगता कि नवजोत सिंह सिद्धू तो समझने की कोशिश करांगे, इन्हों की पार्टी का हिस्सा रहे हैं बहुत लंबा समा। चेतन जोशी तुहाडा बहुत स्वागत है। जसविंदर सिंह सिखांवाला कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, जसविंदर सिंह सिखांवाला तो समझने की कोशिश करा कि ये आप दे नाल अपनिਆਂ ਤੇ क्यों वध गए, इन्हां दे आप दे ही वो इन्हां तो समझने की कोशिश करा कि जसविंदर सिंह सिखांवाला तुहाडा बहुत स्वागत है। जसविंदर सिंह सिखांवाला, कांग्रेस दे विच भी धड़ेबंदी है, पहला सवाल मैं यही करूँगा, जां कांग्रेस विच हंकार की प्रॉब्लम है, ईगो की प्रॉब्लम है, जिंदे करके नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल पूरी कांग्रेस नहीं खड़ी हुई। केपी सिंह जी, ना तो कोई हंकार वाली गल है, ना ही कोई आप गुटबंदी वाली गल कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अज साडे जिहड़े राष्ट्रीय प्रधान मलक अर्जन खड़गे जी, उन्हां दी अगवाई दे विच पूरी तरह एकजुट है, एक झंडे दे थल्ले है। देखो ओपीनियन जिहड़ा खड़गे साहब दी अगवाई विच तां एकजुट है, तुसीं कह रहे हो, राया वड़िंग दी अगवाई च एकजुट है कि नहीं? बिल्कुल जी, जो पार्टी ने उन्होंने प्रधान लाया तो उन्होंने अगवाई च भी एकजुट है, कोई ऐसी गल नहीं। क्योंकि देखो, मैं जी गल पूरी कर रहा सी ना, विचों गल कट्टी गई अपनी। बोलो बोलो। कि देखो, डेमोक्रेसी दे विच ओपीनियन अलग अलग हो सकते हैं, ये तो जिहड़ा देखो ये तो राइट ही दिता ना, डेमोक्रेटिक राइट, विद इन पार्टी भी आउट ऑफ पार्टी भी। असी इहदे च जिहड़े ओपीनियन है साडे, क्योंकि उस तरह की कोई साडे डिक्टेटरशिप वाली नहीं गल पार्टी दे विच। पार्टी दे विच साडे जिहड़े राष्ट्रीय प्रधान है वो भी वोटां दे नाल चुने गए डेमोक्रेटिक तरीके दे नाल, और उन्हां दे मुकाबले जिहड़े खड़े इलैक्शन लड़ रहे सी शशि थरूर जी, बेशक उन्होंने मुकाबले मलक अर्जन खड़गे जी के मुकाबले उन्होंने इलैक्शन लड़ी, पर फिर भी वो अज पार्टी के विच है, और जिहड़े उन्होंने आलोचक खड़गे साहब के वो भी पार्टी के विच है। सो ये पार्टी का क्योंकि बहुत बड़ा विशाल हिरदा है, इस पार्टी ने देश की लंबे समय लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस तो बाद गणतंत्र जिहड़ा साडा संविधान है वो भी इस पार्टी की देन है। जसविंदर जी, इसी तरह जिहड़ा पार्टी दा कानूनी संविधान, जसविंदर जी सुन तो लो ना, तुहाडी पार्टी दे लीडर ही कह रहे हैं कि बगानियां नूं तां फोबिया हैगा, अपनियां नूं भी हैगा, दसो ना की जवाब दोगे?
ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਕੋਈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋੜ ਸੀ, ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 50 ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਹਿਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 50 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ, ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਉਣੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲਊਗਾ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ, 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਸ਼ ਚੱਲੇ 22 ਜੂਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 50 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਤ ਕਥਾ ਜੀ ਬਣਾ ਛੜੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਆ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਭੇਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਦੀ ਭੇਜੀ, ਤਦ 22 ਜੂਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ।
ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਲਾ ਗਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੀ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਆ ਦੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 26 ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ 25 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਫਿਰ 26 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ? ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀ ਕਿਉਂ ਪਾਦਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੰਗਿਆ, ਰੂਟੀਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ 14 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੀਬ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਸੂਬੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਸੈਕਸ਼ਨ 161 ਧਾਰਾ 161 ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਿਆ, ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਆ 161 ਧਾਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। 161 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਸੀਮਿਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਹਾਫ 'ਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿਊਰਾ, ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਨਵਿਕਟਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੂ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ 2/3 ਯਾਨੀ ਕਿ 66% ਆਫ देयर ਟੋਟਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿਦਾਊਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਜਨਰਲ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਅਰਨਡ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਊਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਾਊਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਧੀਵਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ। ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰੋਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਬਰਾਮਦਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰਡਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2/3 ਇਹਨੇ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਚਾਹੇ 50 ਨਾਲ ਛੱਡਣੇ ਸੀ, 51 ਛੱਡਣੇ ਸੀ ਜਾਂ 52 ਛੱਡਣੇ ਸੀ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ 51 50 51 52 ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਵਜ ਚ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਸਭ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ 20-15 ਚੀਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾਤੀ, ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਏਜੰਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਸਾਈਨ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਤੌਰ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਜਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਤੌਰ ਸਾਈਨ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭੇਜੇਗਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਫਾਈਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਜਾਏਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਟ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਪਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਏਜੰਡਾ ਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੈਠਕ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੱਸੂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰੀਕੀ ਜੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ 161 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 161 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜਦ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਾਈਨੇਡ ਆਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣਾ। ਅਸਲ
ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਹਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੂੰ ਫਾਈਲ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦਾ ਤੁਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਕੋਈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ। ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾ ਮਹਿਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡੈਕੋਰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਹੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਜੀ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਾ ਉਤਸਵ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਝਾਂਕੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਗਨੋਰ ਮੰਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਡਬਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾ ਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਦਰ KP ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਬੇਦਾਗ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ
ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐ ਕਰੋ ਨਾ, ਐ ਕਰੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੀ ਚਲੋ ਸਰ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਕਰੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ, ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਐਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਚਲੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਿਆ, 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਠੀਕ ਆ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਣਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਰੱਖਣ, ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੈਸੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਗਲਤ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਣਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਉਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਤਲ ਸੀ, ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਸੱਲੀ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਬੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਕੇਸ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਲ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੋਬੀਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਸੀ ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਿਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਾਂ 50-51 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੌਮੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੇ ਟਿੱਚਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਭੇਜ ਦੋ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਫੈਸਲਾ 4 ਵਜੇ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਲ ਦੱਬ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਫਾਈਲ ਦੱਬਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਹਾਂਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸਿਆਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਕਹੂਗੀ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ? ਬਈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਸ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਤੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚ ਤੋੜਨਾ, ਇਹ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਤਲਬ ਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਪੀ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਸ ਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਟੀਰੀਆ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 10-20 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਚ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ। ਬਿਆਨ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਵਰਡ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਤੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਡਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਡਟ ਕਰ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਡਟ ਕਰਕੇ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਡਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਗਲੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈਗੇ ਆ? ਡਟ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਮੋਟਾ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਮਾਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ $2/3 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿਓ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। 20 ਸਾਲ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ 70% ਸਜ਼ਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤਾਂ ਦੇਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀਵਤ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਿਵੇਕ ਵਰਤਣਾ, ਆਪਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇਖਣੇ ਨੇ,
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੋਟਲ ਦੇਖਣਾ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ 100 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਗਈ 500 ਦੀ, ਔਰ 500 ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਇਜ਼ ए ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, which cannot be fettered by the position which are as section 432, 433, 433A of the Indian Penal Code 360। ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਜੋਗਿੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ 161 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਰ to grant pardon extra and to suspend, remit or commute sentence in certain cases। ਜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ the governor of a state shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remission or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against the state, any law relating to a matter to which the executive power of the state extends। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਲੋ ਡਾਟਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਵਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਰੋਲ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲਟੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 161 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸੈਕਸ਼ਨ 161 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੋਬੀਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।